गुड ईवनिंग एवरीवन। तो स्वागत है तुहाडा मलूका IAS यूट्यूब चैनल ते। गाइज जिमें आपां पिछले 4-5 दिनों तो जो साडा PCS पंजाब PCS 2023 नूं फोकस च रख के जो आपां करंट अफेयर्स दीयां क्लासिस लै रहे हैं, अज उन्हां च साडा अज दा ये 5th लैक्चर है। तो गाइज ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ऑनलाइन ने मैं उन्होंने रिक्वेस्ट करदा भी एक बार दस दो ਤੁਹਾਨੂੰ आवाज़ आ रही है। हाँ जी, तो जिमें आप मतलब करंट अफेयर्स से जो अपन क्लासिस चल रही ने PCS 2023 नूं टारगेट करके उस सीरीज़ के अज आप जो साडा करंट अफेयर्स से जो 5th क्लास आ वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट विद आर टॉपिक्स फॉर टूडेज क्लास, मैं तुहानूं कुछ अपना जो असी जिमें जिमें भी आ क्लासिस चल रही ने वो ना कुछ असी साडे जो पैटर्न आ तुहानूं पढ़ाउण दा उहदे च कुछ ना कुछ चेंजिस लैके आ रहे हैं। तो चेंजिस काहदे लई ने? दीज चेंजिस आर जस्ट टू हैल्प यू पीपल आउट सो दैट कि जो तुहाडी प्रैपरेशन है उन्होंने आपां होर एक स्ट्रीमलाइन तरीके नाल कर सकीए, तुहाडे लई इन्हां चीज़ां नूं समझना ईजी हो सके। तो क्योंकि जो देखिए आप जी गल करते हैं अजकल का जो टाइम है ना, इत्थे हर बच्चे को बहुत ऑप्शनस ने, यूट्यूब पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने या बहुत इदां दे जो हैगे ने लोग एफर्ट्स कर रहे हैं तुहाडे लई, है ना, बहुत वधिया है, उन्होंने एप्रीशिएट करना चाहिए। बट मैं तुहानूं की दसना चाहुंदा कि असीं तुहाडे लई की डिफरेंट कर रहे हैं जिहदे नाल तुहाडे लई तुहाडी जो कह लो भी करंट अफेयर्स ने उन्हां दे विच वैल्यू एडिशन किद्दां हो सकदी है। क्लास स्टार्ट करने तो पहला मैं अपना जो अज का जो पैटर्न मैं तुहानूं कह रहा भी अडोप्ट करन जा रहे हैं, असीं अज दी क्लास तो स्टार्ट करन जा रहे हैं, उहदे बारे तुहानूं एक बेसिक आइडिया दे दियां। हाँ जी गाइस, जिमें कोई भी न्यूज़ है ना, ठीक है, पढ़ते हैं असीं सारे पढ़ते हैं, बट इनू एक वधिया तरीके नाल पढ़न दा जो असीं सोचिया भी जिहदे नाल तुहाडा बैनीफिट हो सके, तुहानूं कुछ ना कुछ होर जिवें कह लो भी सोचण दा एक मौका मिल सके, जिन्हों आपां ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं ना इंग्लिश दे विच, भी कोई भी चीज़ आ जदों साडे सामने आउंदी आ उहदे बारे कुछ ना कुछ असीं सोचीए, ताकि साडा दिमाग भी उहदे बारे जो असीं अपने आप नूं कुछ क्वेश्चन करते हैं ना किसी चीज़ के बारे, तो साडा दिमाग एक ज़्यादा वधिया तरीके नाल काम करदा। तो उही मैं तुहानूं कुछ डायमेंशनस दस्सण लग्गिआ जो अज तो असीं साडे जो भी करंट अफेयर्स के लैक्चर होणगे उन्हां दे विच इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, प्लस तुहानूं भी इन्हां चीज़ां की हैबिट हो जू, ताकि किसी भी चीज़ नूं चाहे वो करंट अफेयर्स दे नाल रिलेटेड आ, चाहे साडा कोई GS का टॉपिक आ, तुहानूं भी एक मल्टीपल डायमेंशनस तो उहदे बारे सोचण दी एक हैबिट पवे, because that is the thing that will definitely going to help you and that will make a difference while you are चाहे तुसीं मेंस दे आंसर लिख रहे हो ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗੀ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੋ ਕਰਨ ਚੱਕੇ ਆ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਦੈਨ what is it the news is all about, ठीक है जी। मतलब इन्हां चीज़ां नूं पढ़ते असीं सारे हाँ, तुसीं भी इसे तरीके नाल मैनूं पता पढ़ते होवोगे, बट उन्हां नूं असीं अज तो कह लो हर एक डायमेंशन नूं एक अलग तो तुहाडे लई एड्रैस करांगे, क्योंकि तुहाडे लई उस चीज़ नूं समझना ईजी हो सके। दैन वेयर कोई भी न्यूज़ आ वो कित्थे मतलब किस लोकेशन दे नाल जां किसी स्टेट दे नाल जां किसी कंट्री दे नाल रिलेटेड आ, तां वो किहड़ी कंट्री है, ठीक है जी। दैन whom, the people or the area or the locations that are going to be affected, और जो भी आप स्टेक होल्डर्स कह सकते हैं, कोई भी न्यूज़ आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेक होल्डर्स कौन ने, उस चीज़ का किहदे ते इफेक्ट पै रहा, ठीक है जी। दैन वैन जे कोई इदां दी न्यूज़ आ मतलब जिन्हों आप कह लो भी करंट दे विच है बट वो लंबे समय तो चलती आ रही, या इस तो पहला उसका कोई हिस्टोरिकल रैलेवेंस भी आ, असीं उस चीज़ नूं भी अलग तो तुहाडे लई एड्रैस करांगे भी वो कदों हिस्टोरिकल रैलेवेंस उसका किस टाइम के नाल संबंधित है,
ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਈ, ਵਟ, ਵੇਅਰ, ਹੂਮ, ਵੈਨ ਤੇ ਹਾਊ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਵਾਈ, ਵਟ, ਵੇਅਰ, ਹੂਮ, ਵੈਨ, ਹਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੇ ਸੋਚੋਗੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਵਾਦ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ, ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸੇ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 6-7 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਿਆ ਜਾਊ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈਬਿਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੜ੍ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕਸ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਸੋਚੋ, ਥੋੜੀ ਬ੍ਰੇਨਸਟੋਰਮਿੰਗ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੈਟਸ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਚਲੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਡੇਲੀ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 28 ਹੈ, ਇਸ ਡੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੈਲੇਵੈਂਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਫੇਮਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਬਰਥਡੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਡੈਥ ਦਾ ਡੇਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਮਾਰਟਰਡਮ ਦਾ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਿਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸਕਾਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਿਮਿਟ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸਕਾਈ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਬਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਿਡ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਫਿਲੋਸਫਰ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਉਹ ਨੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਜਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। (1820) ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ PCS ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਿਲੋਸਫਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਥਿੰਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਜਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। 3 ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਜਲਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ Das Kapital। सेकंड जो है वो है कम्युनटन पैक्ट प्लस थर्ड है मेन काम्फ। ठीक है जी।
ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਗਲਸ ਪਲੱਸ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਪੀਸੀਐਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਨਸਰ ਕਰੋ ਜਰੂਰ ਕਿ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਗਲਸ ਪਲੱਸ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਅਪਰੋਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਤਿਆਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਸਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਐਂਡ ਚੂਜ਼ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਥਨ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸਹੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਵੀ ਜੋ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾइंड ऑफ वूल obtained from Changthangi goats Changthangi goats domesticated in Ladakh। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਕਰੈਕਟ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ 1 ਹੈ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀਸੀਐਸ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਦ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਫॉर ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੂਚਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਨੂੰ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋ ਬਾਅਦ ਚੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਸਿਰਸੀ ਸੁਪਾਰੀ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਵਨ ਇਜ਼ ਚੰਦੇਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੇ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਜੀਆਈ ਟੈਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਾ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਟੈਗ ਇਹ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਊ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕੋ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਫਸਟ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਵਾਈ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਕਿਉਂ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗਾਇਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼, ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਦੋਨੋਂ ਫੈਬਰਿਕਸ ਨੇ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਲਓ ਧਾਗੇ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਸ਼ਮੀਨਾ? ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪਸ਼ਮੀਨਾ? ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾइंड ऑफ ਵੂਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਉੱਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕੈਪਰਾ ਹਿਰਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮਸ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੇਮ ਹੈ ਕੈਪਰਾ ਹਿਰਕਸ। ਇਹ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਭੇਡਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉੱਨ ਲਾਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ। ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫੋਟੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਕ। ਆਹ ਉਹ ਗੋਟ ਹੈ ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟ, ਤੇ ਆਹ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਨਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੀ ਫਾਈਨੈਸਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਆ। ਫਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿੰਗੀ ਵੀ ਹੋਊ।
ਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਸੀਂ ਗੇਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਜੋ ਇਹ ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਵੂਲ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਫੈਬਰਿਕ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਸਟਮ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੋਟ ਦੀ, ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟ ਦੀ, ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਆਰ ਮੇਨਲੀ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਇਨ ਲਦਾਖ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਦਾਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਚੈਂਗਪਾ ਟਰਾਈਬਸ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਚੈਂਗਪਾ ਟਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁਝ ਰੀਜਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਫੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਲਦਾਖ ਵੀ ਇੱਕ ਆ। ਉਸ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ UPSC ਲਈ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਪੇਅਰਿੰਗ ਫॉर ਸਟੇਟ PCS, ਜੇ ਕੁਝ ਉਹ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਈਲੈਂਡ ਗਰੁੱਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਦਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੈਂਗਪਾ ਟਰਾਈਬਲ ਗਰੁੱਪਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੋਮੈਡਿਕ ਪੀਪਲ ਨੇ, ਟਰਾਈਬਸ ਨੇ, ਆਦੀਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਅ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਰੋਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੈਂਗਪਾ ਟਰਾਈਬਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਜੋ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੀਪਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੋਟ, ਆਪਣੀ ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਫਾਈਬਰ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਿੱਬਤੀਨ ਐਂਟੀਲੋਪ ਆ, ਚੀਰੂ। ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਐਨੀਮਲ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਚੀਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਰਾਂਸਿੰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਰਨ ਨੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਲੋਪਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਚੀਰੂ। ਤੇ ਚੀਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼ ਫਾਈਬਰ ਹੈ ਉਹ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਰੂ ਆ ਇਹ ਵੀ ਚੈਂਗਥੰਗ ਪਲੇਟਿਊ ਤਿੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀਆਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਆ IUCN, ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਇਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ ਬਸ। ਉਹ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਕੌਣ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ? ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਪੇਅਰਡ ਬਾਈ IUCN, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਫॉर ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਚਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ 9 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਚੀਰੂ ਆ, ਚੀਰੂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈੱਡ ਲਿਸਟ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆ ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਜੋ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੈ, ਜੋ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥ੍ਰੈਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਚੀਰੂ ਤੋਂ ਫਾਈਬਰ ਮਿਲਦਾ ਸ਼ਹਿਤੂਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ, ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਵੂਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਵੀ ਨੀਅਰ ਥ੍ਰੈਟਨਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਹੈ ਉਹ GI ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਹੈ ਫਰੋਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਸੀ ਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੂਲ ਜੋ ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲਦਾਖ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ।
हाँ जी, 2-3 बच्चों ने आंसर कराया। तो पहले का आंसर कह रहे हैं 3 बोथ आर करैक्ट। नहीं जी, क्योंकि जिवें मैं तुहानूं दस्सिया भी इदां दे ना इदां दियां कन्फ्यूजिंग स्टेटमेंट्स होंदियां, छोटे छोटे देखो बहुत बड़ा कोई इहदे च ओह नहीं है। इत्थे जिवें हिमाचल प्रदेश की जगह JNK कर दिंदा तां ओह ठीक हो जाना सी। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੇਪਰਾ ਹਿਰਕਸ ਆ ਤੇ ਲਦਾਖ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ GI ਆ ਫਰੋਮ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਨਾਟ ਫਰੋਮ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਓਕੇ ਹਾਂਜੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮਜੀਤ ਜੀ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਇਜ਼ ਮੇਡ ਅਪ ਆਫ ਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਵੂਲ obtained from ਚੈਂਗਥੰਗੀ ਗੋਟਸ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਟਡ ਇਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਦਾਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਹਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬਿਹਾਰ ਕਹਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਕਿਮ ਕਹਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਜ਼ ਦਾ GI ਟੈਗ ਫॉर ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਹਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਸਮਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਗਾਇਸ ਦੋਨੋਂ ਆ 1 and 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁਲਕਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ GI ਟੈਗ ਆ ਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 6-7 ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ 6-7 ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੂੰ GI ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ 1 and 2 ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਆ। ਬਟ ਜੋ PCS 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 1 ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਡਿਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕੁਛ ਨੌਲੇਜ, ਕੋਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਬਾਸਮਤੀ ਰਾਈਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ GI ਹੈ, ਦੋਨੋਂ GI ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਟਾ D1। ਯੋਟਾ D1 ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੋ 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਨਾ, here every aspect of our life is being affected by technology, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਨੂੰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇੱਕ ਫਿਊਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 21st ਸੈਂਚੁਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ PPT ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਡਰਿਵਨ ਬਾਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਯੋਟਾ D1 ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਤੇ UPSC PCS ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ BN Sri Krishnan Committee ਔਰ BN Sri Krishna Committee is related to which of the following? First option है MSME, micro small and medium enterprises, second option है startups, third option है data security and fourth option is judicial reforms। ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੋਟਾ D1 ਦੀ। ਯੋਟਾ D1 ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੋ CM ਨੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਟਾ D1 ਨੂੰ ਇਨੈਗੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ? ਇਟ ਇਜ਼ North India's first hyperscale data center. Why news? Recently inaugurated by UP's CM। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਯੋਟਾ D1? ਯੋਟਾ D1 is in North India's first hyperscale data center। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਗੱਲ ਇਹ। ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਹੈ, ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਟਾ ਪਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਟਾ ਡੇਟਾ ਪਾਰਕ। ਇਹ ਪਾਰਕ ਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਟ ਜੋ ਹਾਈਪਰਸਕੇਲ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲਿਆ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਯੋਟਾ D1। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਅਰ ਇਜ਼ ਇਟ ਲੋਕੇਟਡ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਵਾਈ, ਵਾਟ, ਵੇਅਰ, ਵੈਨ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ, ਕਿੱਥੇ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਨੋਇਡਾ ਇਨ UP। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਨੋਇਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ NCR ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਪੀਟਲ ਰੀਜਨ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਐਨਸੀਆਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਨੋਇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਐਨਸੀਆਰ although it is in the state of UP। ਤੇ why is it important? ਯੋਟਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਉਂ ਆ ਗਾਇਜ਼? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 4G ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੀ ਆਕਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਨ ਸਾਡੀਆਂ ਮੈਟਰੋ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ D1 ਹੈ ਨਾ, ਯੋਟਾ D1 ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ, ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ। ਤੇ ਯੋਟਾ D1 ਉਹੀ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡੇਟਾ ਸਟੋਰੇਜ ਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਲੱਸ ਇਹ 5G ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਬਿਗੇਸਟ ਐਂਡ UP's ਫਸਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਹੈ, ਬਟ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹਾਈਪਰ ਸਕੇਲ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ UPSC ਲਈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ PCS ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਰਿਲੇਟਡ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਜੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬੇਸਡ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਗੂਗਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਪਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲੋ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਹੈ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਯੂਜ਼ਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਟਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ MNCs ਨੇ ਜਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਰਿਵਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਨਲੀ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਸਾਡੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦਾ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋਣ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡੇਟਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕਨਸੈਪਟ that promotes the storage as well as processing of data within the boundaries of a country where the data is being generated। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼, ਟੈਰੀਟੋਰੀਅਲ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਡੇਟਾ ਲੋਕਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ। ਗਾਇਜ਼ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਡਰਾਫਟ ਬਿੱਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵਿੰਟਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਅ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੁਣ ਲਿਆਂਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲੀ ਜਨਰੇਟਡ ਡੇਟਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਊਗਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜੂ ਇਹ। ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। BN ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਇਹ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੇ ਡੇਟਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ, ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਕਹਿ ਲਓ, PDP।
ਤੇ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਓਰੀਜਨਲੀ ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲਾਅ ਦਾ, ਉਹ BN ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BN ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ EOS 6 ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 6। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਮੇਨਸ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰੀ ਲਈ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਮੈਂ ਫਰੇਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜੋ ਇਸਰੋ ਦੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ PCS ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੈਚ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗਸ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ US ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਦਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣ, ਉਸ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਤੇ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸੈਂਟਰ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਥਰਡ ਹੈ ਵਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸੈਂਟਰ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। EOS, ਹਾਂਜੀ ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਜੀ, ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਰਕਸ਼ਿਤ ਜੀ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆ ਜੀ ਇਹ, ਵਾਈ ਇਨ ਨਿਊਜ਼? ਕਿਉਂਕਿ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਸਰੋ ਹੈਜ਼ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਲੇਸਡ 9 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, 9 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ 6 ਇਨਟੂ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਬਿਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਆਰਬਿਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਬਾਰੇ ਹੈ ਕੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਇਹਨੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ, ਉੱਪਰੋਂ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਇਹਨੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਤੇ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਸਰੋ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ, ਜੋ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਓਸ਼ਨ ਸੈਟ 1 ਐਂਡ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟ 2। ਜੋ 1 ਨਾਓ 1999 ਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਸੀ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਵਨ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ ਇਨ 2009। ਤੇ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਾਡੀ 3rd ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੁਣ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਜੋ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟ 2 ਜੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 6 ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਓਸ਼ਨ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਡਰ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਆ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਟੂ ਦਾ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਫ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟ 2। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਕਟ ਵਹੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਰਾਕਟ ਤੇ ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਉਸ ਰਾਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਸੀ? ਇਹ PSLV C54, ਮਤਲਬ PSLV ਜੋ ਪੋਲਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਵਹੀਕਲ ਆ ਇਸਰੋ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸਰੋ ਦਾ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ PSLV ਦੇ ਥਰੂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲਾਂਚਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਕ ਹਾਰਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ PSLV ਨੂੰ ਇਸਰੋ ਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਲਾਈਟ ਨੰਬਰ ਸੀ C54। ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 8 ਹੋਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ INS-2B, ਇਸਰੋ ਨੈਨੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 2B। ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਇਹ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਾਈਡਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਰਿਵਰ ਆ, ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਕੰਟਰੀ ਰਿਵਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ INS-2B ਇੰਡੀਆ ਇਸਰੋ ਨੈਨੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ 2B, ਇਹ ਭੂਟਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੇਅਰ ਫਰੋਮ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਲਾਂਚਡ, ਜੋ ਸਾਡੀ EOS ਲਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚ ਫਰੋਮ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸਪੇਸ ਸੈਂਟਰ ਸ੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ what is its use? ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਆ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਓਸ਼ਨ ਸੈਟ ਆ, ਓਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਓਸ਼ਨ ਕਲਰ ਡੇਟਾ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸੀ ਸਰਫੇਸ ਆ ਉਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੱਸੂ, ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਓਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੰਡਸ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਵੈਕਟਰ ਡੇਟਾ। ਵੈਕਟਰ ਡੇਟਾ ਮਤਲਬ, ਵੈਕਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ, ਵਿੰਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਪਲੱਸ ਵਿੰਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਿਸ਼ਿੰਗ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੇਅਰਸ ਆਰ ਕਰੈਕਟਲੀ ਮੈਚਡ? ਗੁਰਿੰਦਰ ਕਾਲੋਂ ਸਰ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਪਰ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ। ਹਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਮਲੂਕਾ IAS ਦੀ ਐਪ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਸਟ ਸੀ ਸਤੀਸ਼ ਧਵਨ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਕੋਟਾ ਜੋ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਆ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਉੜੀਸਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬਿਕਰਮ ਸਾਰਾਭਾਈ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਕੇਰਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਆ ਥੁੰਬਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੁੰਬਾ ਪਲੇਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਇਹ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ? ਆਲ 2। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ। ਇੰਦਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਰਮਨਜੋਤ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਰਮਨਜੋਤ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੀਜ਼ਲਸ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ। ਗਾਇਜ਼ ਮੀਜ਼ਲਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖਸਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਖਸਰਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ CSET ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਪ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੁੱਪ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਤੂੜੀ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁੱਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਮਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਬਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਆ ਪਤਾ ਉਹ ਵੀ ਗੋਡ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੇਮਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। PCS CSET ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਅਬਾਊਟ ਮੀਜ਼ਲਸ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, it is a bacterial infection. Second, Sri Lanka, Bahrain and India are among the countries declared measles free by WHO. ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਜਾਂ ਫਸਟ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ, ਵਾਈ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਨਿਊਜ਼? ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਜ਼ਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਮੀਜ਼ਲਸ। ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ
ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੀਜ਼ਲਸ ਇਜ਼ ਅ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਆ? ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਮੀਜ਼ਲਸ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਆ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨੇਮ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ, ਤਾਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਲਈ ਮੀਜ਼ਲਸ ਵਾਇਰਸ ਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲਦਾ ਇਹ। ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਜੋ ਅੱਗੇ 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 ਫੈਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਮੇਨਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਨਰਿਸ਼ਡ ਯੰਗ ਚਿਲਡਰਨਸ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਹ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੋਵਰਟੀ ਆ, ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰ ਨਰਿਸ਼ਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੀਜ਼ਲਸ ਆ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਲੇ ਇੰਡੀਆ ਹਲੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸਪਰੈਡ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਫੀਵਰ ਵੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾਊ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਉਹ? ਜੇ ਕੋਈ ਛਿੱਕ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਫੈਲਦਾ ਇਹ। ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਇਹ। ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟਸ ਫਰਮ ਨੋਜ਼, ਮਾਊਥ ਔਰ ਥਰੋਟ ਆਫ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਇਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੀਜ਼ਲਸ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 7 10 ਦਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਰਨੀ ਨੋਜ਼, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਨੀ ਵਾਈਟ ਸਪੌਟਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਛੋਟੇ 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 ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਧੱਬੇ ਦਾਗ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਫੇਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਲੇਟਰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰੈਸ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਉੱਪਰਲੀ ਬਾਡੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਇਮੇਜ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਸਪੌਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੀਵਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਸ਼ਿਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਟਰੈਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਵਾਇਰਸ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁਜਰਾਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਾਰਖੰਡ, ਕੇਰਲਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਹਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਰੇਟ ਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ 2020-21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟ ਵਾਸ 3.37 ਪਰ ਮਿਲੀਅਨ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 3.5 4 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ 8.5 9 ਜਣਿਆਂ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਰੇਟ ਇਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮੀਜ਼ਲਸ। ਤੇ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੰਡਰ ਨਰਿਸ਼ਡ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਮੇਨ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੀਜ਼ਲਸ ਰੂਬੈਲਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਜ਼ਲਸ ਆ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੂਬੈਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ MRCV, ਮੀਜ਼ਲਸ ਰੂਬੈਲਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਦੀਆਂ ਡੋਜ਼ਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਲਾ ਰਹੀ ਆ 2 ਡੋਜ਼ਸ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਡੋਜ਼ ਲਵਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਆ 9 ਮੰਥਸ ਤੱਕ, ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 9 ਮਹੀਨੇ ਹੋਊ ਉਦੋਂ ਨੂੰ 1 ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣੀ ਆ, ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਡੋਜ਼ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਟਰ ਔਨ ਮਤਲਬ ਕਿ 4-5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਊਮਰਸ ਹੋਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਪੋਟੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਫਰਟਾਈਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਊਮਰਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋ ਜੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਵਾਇਰਸ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਓ ਫਰੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੀਜ਼ਲਸ ਫਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ।
याद रखियो ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਮੀਜ਼ਲਸ ਰੁਬੈਲਾ ਕੌਨਜੂਗੇਟ ਵੈਕਸੀਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਦੇਖੀ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ਰੂਤੀ ਜੀ। ਇੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕਰਿਆ ਬੋਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ ਹਲੇ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਾਇਜ਼, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਵਾਈਲ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੋਥ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਰ ਰੋਂਗ, ਡੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਥ ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਲੂ ਬਗਿੰਗ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡਾ UPSC ਹੈ ਜਾਂ PCS ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਬਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊ, ਬਗ BUG ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਮਕੌੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਲਵੇਅਰ ਆ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਲੈਪਟਾਪ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਟਰਮਸ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਲੂ ਬਗਿੰਗ ਦੀ। ਬਲੂ ਬਗਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਆ ਜੋ ਹੈਕਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਥਰੂ ਬਲੂਟੁੱਥ ਡਿਵਾਈਸ। ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਿਸੇ ਵੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਫੋਨਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਲੈਪਟਾਪ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਆਈਪੈਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੂਟੁੱਥ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਈਅਰਫੋਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਲੂਟੁੱਥ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਲੂਟੁੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਇਰਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਏਅਰਪੋਡਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਬਲੂਟੁੱਥ ਔਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਸੈਪਟੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਬਲੂ ਬਗਿੰਗਸ ਮਾਲਵੇਅਰ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੈਕਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਲੂਟੁੱਥ ਔਨ ਆ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆ ਬਲੂ ਬਗਿੰਗ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਲੂ ਬਗਿੰਗ ਕੀ ਹੈ? ਬਲੂ ਬਗਿੰਗ ਇੱਕ ਹੈਕਿੰਗ, ਇੱਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਡੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜੈਕ। ਕੀ ਹੈ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜੈਕ? ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਜੋ, that is consider the following statements about FSSAI। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਸੈਟ ਅਪ ਇਨ 2008। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ? ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਈਅਰ ਐਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂਗਾ, ਬਟ PCS ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ 2008 ਦੇ ਮੈਂ 2000 ਲਿਖ ਦੇਣ ਜਾਂ 2015 ਲਿਖ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਮੇਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ। ਸੈਕੰਡ ਇਜ਼ ਇਟ ਕਮਸ ਅੰਡਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਨੇ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 ਰਕਸ਼ਿਤ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜੈਕ ਬਾਰੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ FSSAI ਫੂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਹਿਮਾਲਯਨ ਜੈਕ ਆ ਜੋ ਐਨੀਮਲ ਆ ਹਿਮਾਲਯਨ ਰੀਜਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਫੂਡ ਐਨੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਕਰਤਾ ਫੂਡ ਐਨੀਮਲ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੈਗ ਦਿੱਤਾ। ਫੂਡ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੂਡ ਦੇ ਪਰਪਸ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਮੀਟ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਐਜ਼ ਅ ਫੂਡ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਟੈਗ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਟੈਗ ਦਿੰਦਾ ਕੌਣ ਆ? FSSAI ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਵਾਟ ਡਸ ਦਿਸ ਟੈਗਿੰਗ ਮੀਨ? ਇਸ ਟੈਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦ ਐਨੀਮਲ is now added to the conventional milk and meat industry, plus it will help in checking the decline in its population। ਇਹਦੀ ਜੋ population ਆ, ਇਹਦੀ ਜੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਜੋ ਐਨੀਮਲਸ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ ਲਗਾਤਾਰ।
ਕਿਉਂ ਘਟ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮੀਟ ਲੋਕ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਦੁੱਧ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਵਰਤਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਵਾਈਨ ਐਨੀਮਲ ਆ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਬਟ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਮੈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੀ ਆ ਕੈਟਲ ਰੇਅਰਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੀਟ ਦੀ, ਦੁੱਧ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਇਹਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਪਊ ਇਹਦੀ। ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਯਾਕ ਮੀਟ ਐਂਡ ਮਿਲਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵਿਲ ਲੀਡ ਟੂ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਾ ਵੀ ਜੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਆ ਨਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਡੀਸ਼ਨਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਐਨੀਮਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਬੋਵੀਨ ਐਨੀਮਲ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪੈਸਟੋਰਲ ਨੋਮੈਡਸ। ਜਿਹੜੇ ਨੋਮੈਡਸ ਨੇ, ਪੈਸਟੋਰਲ ਨੋਮੈਡਸ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ। ਇਨ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡਸ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਹਿਮਾਲयन ਰੀਜਨ। ਦੇਖਿਓ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਲयन ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਹੇਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੀਚੇ ਵੀ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਵੇਅਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਬਿਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਹ, ਦੇਅਰ ਐਂਡੇਮਿਕ ਟੂ ਦਾ ਤਿੱਬਤੀਨ ਪਲੇਟਿਊ। ਐਂਡੇਮਿਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨੇ, ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਡੇਮਿਕ ਹੈ ਟੂ ਤਿੱਬਤੀਨ ਪਲੇਟਿਊ ਐਂਡ ਐਡਜੈਸੈਂਟ ਹਾਈ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਰੀਜਨਸ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲਦਾਖ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਸਿੱਕਿਮ ਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਤੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ, ਅਗਲੀ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ, ਦੇਖੀਏ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। 5th ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਡੀ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 6th, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ 6th ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 5th ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ 6th ਬੋਥ ਕਰੈਕਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੈਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ, ਦੋਨੋਂ ਠੀਕ ਨੇ। ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਫੂਡ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਮੀਜ਼ਲਸ ਬਾਰੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਡੀ, ਬੋਥ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੋਥ ਆਰ ਰੋਂਗ। ਵਾਇਰਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ ਹਲੇ ਮੀਜ਼ਲਸ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਪਸ਼ਮੀਨਾ ਸ਼ਾਲ ਬਾਰੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਫਰਮ ਸਟੇਟ ਆਫ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਨਹੀਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ। Shawl is made up of a special kind of wool obtained from Chengtengi goats domesticated in Ladakh. Second statement ठीक है जी, ते first statement गलत आ जी, ठीक है जी। 1 नहीं, ਇਹਦਾ आंसर 2 है, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ 2 ਆਨਸਰ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਗਲਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਹਦਾ ਦੇਖੀਏ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਲੈਕ ਸਕਰੀਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ 2-3 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ, ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਇਹ ਦਾਸ ਕੈਪੀਟਲ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਿੰਟਨ ਪੈਕਟ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਆਨਸਰ ਆ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਇੰਗਲਸ ਪਲੱਸ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਾਂਫ ਆ, ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਹਿਟਲਰ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਹਿਟਲਰ, ਐਡੋਲਫ ਹਿਟਲਰ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਟੋਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਹੈ ਇਹ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਿੰਨੇ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ PCS ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਇਟਸ ਨਾਓ ਓਵਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗਾਇਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਟੈਂਟ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਥੇ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ
ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਵੇਚ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਸ ਪੀਪੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਲਾਸਿਸ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਪੀਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪੀਪੀਟੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ, ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਟ ਹਲੇ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਐਪਸ ਨੇ, ਮਲੂਕਾ IAS ਐਪ ਫॉर ਐਂਡਰੋਇਡ ਯੂਜ਼ਰਸ ਤੇ ਕਲਾਸ ਪਲੱਸ ਐਪ ਫॉर ਆਈਫੋਨ ਯੂਜ਼ਰਸ ਔਰ iOS ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਾਰਾ ਪੀਪੀਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਗਾਇਜ਼। ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ GK ਦੀ ਜੋ 3rd ਕਲਾਸ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅੱਜ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ।